ٹائم ہوگا تو یہاں پہ اس کو پڑی تھی مار. اس نے پورا سوچ سمجھ کے نہیں قدم اٹھایا. اس نے کہا بس چائے پینی, لیکن آگے بھی سزا تھی, اس کو یہ نہیں پتا تھا. اس طرح جوک یہ جو ہے یہ مطلب سلمان عابیہ کی شادی کے بعد کسی لڑکے کی ہمارے گھر شادی ہوئی تھی اتنے سالوں بعد فرسٹ ٹائم. تو ہم لوگ سب بہت خوش. سب کچھ کرنے والا وہی ہے, بس آپ نے سچے دل سے دعا کرنی, سب کے لیے کرنی ہے. کوئی دشمن بھی ہو, جو کوئی بھی ہو, رحم دلی سے, دریا دلی سے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں سب لوگ, کیسے طبیعت سب کی؟ تو جناب علی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, فٹ فاٹ ہوں گے, پرفیکٹ ہوں گے, آل رائٹ ہوں گے. تو جناب آپ سب لوگوں کا ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے پیارے چینل خان فیملی پر. تو جناب علی آپ لوگ جو کر رہے ہیں, جیسا کر رہے ہیں, بہترین کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے ایسے ہی فیوچر میں کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے. اپنا پیار جو ہے وہ اپنے طریقے سے آپ نے ہم لوگوں کو دکھاتے رہنا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بھی آپ کے لیے اچھے سے اچھا کانٹینٹ لے کے آتے رہیں گے. تو جناب جی بہت دن ہو گئے تھے, کچھ نام نہیں لیے تھے, تو آج نام لیتے ہیں. اور جس کا نام میں دے رہا ہوں وہ ہمارے ریگولر جو میسیجز کرتے ہیں, ریگولر سبسکرائبر ہیں, جو اپنا بڑا پیار دیتے ہیں, بہت زیادہ پیار دیتے ہیں, ان سب کے نام لے رہا ہوں. اگر کوئی بیچ میں سے رہ گیا ہو تو پھر مجھے بتا دیجیے, میں دوبارہ لے دوں گا. سب سے پہلے ہے جی سامیہ خالد, اس کے بعد ہے جی فاطمہ 2020, پھر ہیں جی شازیہ افتخار, پھر ہیں نبیلہ احمد, اس کے بعد ہے اسما بیگ, اس کے بعد ہے نور لین, اور جناب اس کے بعد ہے مسز زاہد فرام لاہور, اس کے بعد ہے نیوال تینوں طرف سے کر لیجیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مرید لائف اسٹائل ان امریکہ, اس کے بعد ہے انیسہ ظفر, ان کے بعد ہے امبر شاہ, اور اس کے بعد ہیں جی نیلم مرشد, اس کے بعد ہے محمد ریان, اس کے بعد ہے مریم عادل, اس کے بعد ہے ملک قمر, اس کے بعد انیلا محبوب, پھر ہے ہیپی چلڈرن ٹائم, اس کے بعد مینہ خالد, شالک 8716, اس کے بعد ہے سائمہ خان USA. سائمہ خان نے کہا تھا کہ میں USA ہوں, میرا نام ضرور لینا. اوکے جی سائمہ خان, میں نے آپ کا نام لے لیا. اس کے بعد ہے کہشان جاوید. تو جناب علی وہ ایک اور لینا تھا, کون سا؟ نازش, نورین بھی لینا تھا, ایک نازش بھی ہے. ہاں جی, نورین اینڈ نازش. تھوڑا کوئی ہے؟ نہیں میرا کوئی ہے. اچھا, اور بس اور اتنے کام. جناب علی جتنے بھی نام تھے وہ تقریباً ہم لوگوں نے لے لیے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اور اگر کوئی رہ گیا ہو تو دوبارہ میسج کر دیجیے گا, دوبارہ نمبر لے لیں گے. آپ باجی کے انسٹا پہ کر سکتے ہیں, آپ حسن کے انسٹا پہ کر سکتے ہیں, شاکس کے انسٹا پہ کر سکتے ہیں. تو جناب جس کا دل چاہے وہ اپنا میسج کر سکتا ہے, اس کا نام بھی لے لیں گے ہم, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو جناب علی آج سے اپنے لطیفہ سنانا. فلیتا, ہاں شیفو سنائے. فلیتے سے وہ میں سٹارٹ. بعد میں سناؤں. نہیں ابھی سناؤ. یہ کیا بات ہے؟ سناؤ فلیتا سناؤ. اس کو سنا تھا, کہتا اب میں آپ لوگوں کو ہاں میں کہا چلو اس بلاگ میں سنائیں گے. تو ایک نا آدمی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ مر جاتا ہے. مرنے کے بعد اس کے گناہ بھی برابر ہوتے ہیں, ثواب بھی برابر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کو اس کی مرضی کی سزا دے دو جو اس کو پسند ہے. فرشتے نا اس آدمی کو ایک جگہ پہ لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جوتیاں پڑ رہی ہیں, کچھ لوگوں کو مار پڑ رہی, کچھ درختوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں, کچھ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے, کچھ کو کچھ. تو ایک جگہ پہ وہ دیکھتا ہے ایک آدمی گار میں بیٹھا چائے پی رہا ہے. تو جناب اس نے سوچا یہ سزا سب سے بیسٹ ہے, اس سے تو اچھی سزا ہو ہی نہیں سکتی. وہ فرشتوں کہتا ہے کہ مجھے یہ والی سزا دے دیں. تو فرشتے کہتے چلو ٹھیک ہے آ جاؤ. انہوں نے اس کو گارے میں بٹھایا. گارے میں بٹھانے کے بعد اس کو چائے کا کپ پیش کیا بڑے خوبصورت طریقے سے. اس آدمی نے چائے پی. جب چائے ختم ہو گئی تو فرشتوں نے کہا آ جاؤ, الٹی ہو گیا, تمہیں مار کا ٹائم ہوگا. یہاں پہ اس کو پڑی تھی مار. اس نے پورا سوچ سمجھ کے نہیں قدم اٹھایا. اس نے کہا بس چائے پینی, لیکن آگے بھی سزا تھی, اس کو یہ نہیں پتا تھا. اس طرح جوک تو یہ میرا لطیفہ بھی تھا, ایک قسم کا سبق بھی تھا. سوچو سمجھو پھر 2000 آنے والے 26 کا جو سمجھنے کی بات ہے کہ چائے کا کیا کام وہاں پہ. لطیفہ ہے جناب علی. ان کو یاد ہی نہیں, سیکھے جو آنی نا اتنی لمبی جو پڑھنی ہے وہ تو سب کو ہی آنی ہے, اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے, معافی تو نہیں ہے. تو شاکش کی اس چول کو درگزر کیا جائے, ٹھیک ہے. یہ تھی ان کی پہلی چول آج کی, آگے پتہ نہیں کتنی بجیں گی, یہ کوئی پتہ نہیں. اور جناب علی آج ہم لوگ اپنی کچھ ایسی میموریز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ مطلب ہمارے حساب سے, ہماری ایک سٹوری کے حساب سے, اور ہمارے حساب سے ہمیشہ وہ ہمیں یاد رہتی ہیں, یا ہماری ایک میموریز ہیں, یا زندگی کا حصہ ہے, جو بھی ہے. مطلب اس حساب سے ہم وہ پریزنٹ کریں گے. سب سے پہلے کون اپنی میموری شیئر کرے گا؟ باجی.
बाजी मैं करूंगा चलो सब तो पहले बाजी ने पानी सारा कुछ मेरे ते पालन देने सब तो शाबाश करेंगे मेरे ते चलो शाबाश हाथ धो चलो गई। चलो शेफ को शुरू कर लेते तैयारी करें जनाब मेरी तो कुछ चीजें बातें ऐसी हैं, कुछ हमारे घर में ना एक बच्ची पैदा हुई 10 साल के बाद वो बच्ची पैदा हुई थी हमारे घर में, तो वो बड़ी अहमियत रखती है हमारी फैमिली में। तो उस बच्ची की मैं तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। बचपन में वो ऐसी थी और मेरी गोद में थी वो। इस बच्ची को सब बड़ा प्यार करते थे, करते इसका थे, नाम करते खदीजा। हैं। बचपन में कैमरामैन थी। कैमरामैन है ये तो कुछ हमारा। चीजें ये नजदीक से दिखाएं, ये नजदीक से क्लोज करें। चीजें Close बातें करें। ऐसी होती हैं जो बड़ी अच्छी लगती हैं, बचपन की यादें ये वो, ठीक है। ठीक है तो ये कुछ यादें थी इस बच्ची के साथ जो मैं चाहती थी आप लोगों के साथ शेयर करूं। ओके और ये थी मेरी कजन की शादी, वहाँ पे हम फैसलाबाद गए थे वहाँ। चलो ठीक है ओके अगली और ये जनाब वो तस्वीर है जब मैं उम्रा करने के लिए गई थी अपनी वालदा और वालिद के साथ, यानी कि अम्मी अब्बू के साथ। तो जनाब ये मैं मदीने में बैठी हुई हूँ, फजर का टाइम है, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। बड़े अच्छा ये टाइम था, ऐसा टाइम वक्त दोबारा नहीं आ सकता। जिंदगी बड़े कीमती लम्हे हैं ये मेरी जिंदगी के, जो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये है मेरी मेमोरी। वैसे तो और भी काफी ज्यादा है, लेकिन सोचा अभी तो इतनी एक दो वैसे शेयर कर लें कुछ दोस्त हैं जो चली गई हैं, मतलब पढ़ते थे स्कूल कॉलेज इकट्ठे, जिनकी शादियां कुछ शहर से बाहर चली गई, कुछ इधर उधर। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब भी वो अपने शहर में वापस आती हैं तो मुझसे ज़रूर मिलती हैं। तो वो पुरानी यादें स्कूल की, हंसी मजाक हल्ला गुल्ला ये सब है, सबकी ज़िंदगी में ही होता है। तो बाकी ये है कि मेरी स्कूल कॉलेज की दोस्त बहुत अच्छी हैं, जब भी आती हैं मुझसे मिलती हैं। तो इंशाल्लाह तरफ से तो हमेशा ही रब्ता रहेगा। ये मेरी है छोटी सी मेमोरी। ओके अब हसन साहब की बात। हसन साहब देखते हैं अपनी कौन सी मेमोरीज आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा ये एक तस्वीर है, बड़ी ही कमाल मेमोरी है ये। ठीक है, ये सलमान की शादी की तस्वीर है। हम सब लोग खड़े हुए हैं सारे बॉयज, ठीक है, बीच में चाचू भी हैं। इसमें एक मेमोरी है, इसमें आप चाचू है थे, उनकी ना बड़े कर लो ना, बड़ी कर लो। उनकी ना डेथ हो गई है, ठीक है। तो उनके साथ बड़ी अच्छी हमारी मेमोरी थी। और ये जो है ना, ये मतलब सलमान की आबिया चाचू की शादी के बाद किसी लड़के की हमारे घर शादी हुई थी इतने सालों First बाद, time. फर्स्ट टाइम। तो हम लोग सब बहुत खुश थे। सबने एक जैसा लिबास पहना हाँ था, और जैसा सब कि- मतलब ये हाँ जी। ठीक है, हम सब ग्रुप था, हम सब लड़कों ने एक जैसे सूट्स लाए। बड़ा मतलब बड़े था कि आओ बच्चे के बाद जो है ना किसी लड़के की हमारी शादी आ रही है, बड़े हम खुश थे। क्योंकि बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, बिल्कुल। उनको शौक था कि भाई शादी क्या होगी, हाँ। शादी ये इनकी पहली शादी थी। हाँ वो पहले हम बिल्कुल छोटे छोटे थे, हमने कोई मतलब वो नहीं इतना किया पता नहीं था पता नहीं शादियों था। का। तो एक ये है मेरी, ठीक है। इसमें मतलब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होता था और बस अपना ख्याल रखना, खाना पीना और ये एंजॉय करना बस। अब टेंशन उसके की बाद टोकरी है। उसके बाद तो मत ही उसके मारेगी। बाद जिंदगी टेंशन बन गई। इसमें मैं फुल ज़्यादा भाई बना हुआ था, फुल बाल खुले और ऐसे बाल बाल रखने भी और क्लीन शेव खींच के ऐसे भी होता है टाइम, कभी कभी जिंदगी में ऐसे भी आता है टाइम। हाँ, सही बात। ठीक हो गया। और जो है एक ये है, इसमें भी मैं इसमें भी सलमान बना का वलीमा है ये भी, ठीक है। और इसमें मैं फुल मतलब मैं इतना होता था कि आप बच्चों के साथ फिरना, उनके साथ ही आना। उनका एक होता था ना घर के पास, हसन गड़िलू आइए चलिए, वो बड़ा प्यार करते थे मेरे साथ। उनके साथ बड़ी बड़ी अच्छी मेमोरी हमने, मतलब 24 घंटे में 12 घंटे उन्हीं के साथ फिरता रहता था। और सम टाइम किसी का फोन आना ना, तो उस टाइम भी चक्का होता था, तो मैं इतना डर होता था, मैं फोन नहीं उठा सकता था उनके सामने। मैं कहना अच्छा ठीक है, लेकिन कितना फोन आ रहा है, मैं किसी का फोन नहीं आ रहा, कुछ नहीं, वो लगा ला, मतलब इतना डर होता था। आजकल तो किसी को है ही नहीं, मतलब बड़ों का होना चाहिए डर। ठीक होगा। हो गई आपकी? हाँ जी। माशाल्लाह। तो जनाब अब आपसे बाजी अपनी कोई मेमोरी शेयर करेंगी, देखते हैं बाजी क्या मेमोरी शेयर करती ये देखिए जनाब, ये है सादा, अम्मी और बड़ी भाभी और मैं। ये हम फैसलाबाद गए थे, पार्क में है उनके घर के सामने पार्क होता था पहले। गुलामाबाद। हाँ गुलामाबाद। शादी की तस्वीर? किसी की शादी पे गए थे, लेकिन वैसे ही वो चली बात है। पार्क में निकले थे सैर करने। और ये देखें, ये जब सालगिरह होती थी ना सबकी, और सबके केक पड़े हुए हैं, बर्गर पड़े हुए हैं। ये देखें, एक बच्चे की सालगिरह नहीं होती थी, पूरे पूरे केक सबके ही। ये भी याद ही रह गई। और ये
ये मेरी छोटी बहन, सबसे छोटी बहन है ना, जो कहती है ना मैं अपने भाई को बुलाऊंगी उसकी सालगिरह पे केक बांटा जा रहा है, ये देख कट रहा है केक। आप इसमें बाजी की साड़ी चेक करें जरा, फोकस करें बाजी की साड़ी, बाजी ने साड़ी पहनी है। हाँ, साड़ी दिखा रही है, देखें साड़ी चेक करें, बनारस की साड़ी। बस पहन ही लेते थे। चल ये थी यादें मेरी, तो यही बातें हैं जो वापस नहीं आ सकती। तो जनाब अली, इन लोगों ने अपनी मेमोरीज आपके साथ शेयर की, और मेरी जितनी भी मेमोरीज हैं मेरी मदर से रिलेटेड है, जितनी भी मेमोरीज मतलब मैं अब जो कह सकता हूँ, जो भी जितनी भी हैं मेरी वालदा से रिलेटेड है। और वैसे शुरू से भी मेरी वालदा से रिलेटेड नहीं है मेमोरीज, अच्छी भी नहीं है, वालदा के साथ तो मेरी हमेशा अच्छी मेमोरीज ही होती हैं। तो मैंने कुछ सेलेक्टिव सी पिक्चर्स निकाल के रखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें मेरे अपने इमोशंस भी हैं। तो जनाब एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें मैं, मेरी अम्मी और मेरा भाई, हम लोग इमाम बरी जा रहे हैं। इस वक्त मेरी अम्मी बिल्कुल सेहतमंद हुआ करती थी, देखें कितनी सिंपल सादी मेरी मदर, ठीक है। पीछे भाई बैठा हुआ मेरा, वो भी उतना ही सादा सिंपल, और मैं बीच में एक फुल टाइम आहो, ठीक है। तो जनाब ये एक भी मेमोरी, हम लोगों ने बड़ा लंबा सफ़र किया, और फिर मैं रास्ते में उतरता था, मैं किसी जगह पे जाता था, फिर मैं कुछ लेकर, मेरी आदत है हर जगह पे रुकने की। फिर भाई पीछे कहता है देखो ये आ जाओ, ऐसे कुछ लैन गया, ऐसे कुछ लेके आएगा, ऐसे कुछ लेके आएगा ये। तो इस तरह की मतलब मेमोरीज। उसके बाद बिलाल की शादी की मेमोरी, तब अम्मी बीमार ही थी, ये देखें ये बिलाल की शादी की है, तो तब अम्मी बीमार ही थी, लेकिन फिर भी मेरी अम्मी मेरे साथ साथ ही थी। ये अम्मी की मतलब ख़ानदान में से लास्ट शादी थी, इसके बाद कोई मतलब उसमें उसके बाद हसन की हुई है ना, हसन की हुई है, आपी की हुई है, और बिलाल के बाद दादी माँ की डेथ हो गई थी। तो जनाब जी उसके बाद मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। मतलब अम्मी बीमार ही थी, तब अम्मी ना नीचे हुआ करती थी ना, तो कोरोना बड़ा सख्त था कोरोना, तो मेरी जो बहन हुआ करती थी तो बड़ी सख्ती थी बाहर जाने की। तो अम्मी ने अपने पास चाबी रखी थी मेरी गाड़ी की, देखी अम्मी ने अपने पास चाबी, मैं तेनू चाबी नहीं मिलनी, तेनू बाहर नहीं जाते रहा, मैं थोड़ी देर वास्ते दे दो मैं आई जाऊंगा, नहीं तेनू चाबी नहीं देनी, तू बाहर लैन की जाना, सारी दुनिया के रस्ते बंद ने, तू की लैन जाना कितने। फिर बड़ी मुश्किल से मैं मस्का लगा के अम्मी से ये चाबी ले लेता था, ठीक है। तो बड़ी ही यादें इस चीज़ की हैं, मतलब माँ ही होती है, जैसे जितना मर्जी आप जो मर्जी कर लें, जैसा मर्जी कर लें। फिर उसके बाद मेरी अम्मी जब ज़्यादा बीमार हो गई थी ना, तो फिर उनके पास ही बैठा एक दफ़ा उनके हाथ में हाथ रख के मैंने वो पिक्चर ली। ये पिक्चर आप ज़रा देखें, इस पिक्चर को गौर से ज़रा आप इस पिक्चर को देखें। इसमें ये देखिए, गौर से आप इस पिक्चर को देखें, सही है। इसमें मेरी वालदा का हाथ मेरे हाथ में है। तो ये इस तरह का मोमेंट जो मैंने कैप्चर किया हुआ, मतलब उस वक्त तो ये नहीं था कि वो दुनिया से चली जाएंगी, तो बहुत दूर ले जाता है इंसान को ना। मतलब माँ का जो एक एहसास, माँ की मोहब्बत, माँ का प्यार, वो उस वक्त जब वो बीमार थी तो मैं ये सोचता था कि चलो जैसी भी हम, चाहे ऐसी रहे, सामने रहे, बिल्कुल सामने रहे। तो हम लोगों को, सबको ही बीमार भी थी तो ऐसे था कि चलो कोई बात नहीं, रहे तो सही। मतलब कोई भी नहीं चाहता, हर बंदा अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हर इंसान करता है इस दुनिया में, और जो इस दुनिया में नहीं करता वो बहुत ही कोई मेरे ख्याल से बदकिस्मत और दुनिया का ठुकराया हुआ इंसान, और जो अपनी माँ की कदर नहीं करता है, जो अपनी माँ से प्यार नहीं करता। इसलिए मैं अक्सर जोर देता होता हूँ कि हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, सब बहन भाइयों ने, बच्चों ने, सब ने, इन्होंने दादी अम्मा से, बाजी ने अम्मी से, मैंने अपनी अम्मी से, सब ने बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा प्यार किया। उनकी नाफरमानी नहीं कभी की। थोड़ी बहुत ऊंच नीच है वो थोड़ा बहुत हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा कोशिश होती है अपनी अम्मी से ज़्यादा प्यार करने की ना। तो सबको यही होता था, अम्मी अम्मी अम्मी। अब जब भी कभी देख लें आप कोई घर से बाहर से घर आएगा, सबसे पहले माँ को पूछेगा अम्मी किधर है, या मामा किधर है, या मदर किधर है, यही बात होती है ना। तो माँ ज़िंदगी में बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा जोर देता हूँ कि अपनी माँ की कदर करें, उनका ख्याल रखें। जब वो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो तब उनको आपकी कदर ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपके प्यार और मोहब्बत की, और आपके मीठे लफ्ज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये नहीं कि माँ बाप ज़रा अगर बुढ़ापे में चले जाते हैं, वो तलख हो जाते हैं, तलख ऐसे होते हैं, समटाइम वो कोई बहुत अजीब बात भी कर जाते हैं, क्योंकि
جب بچہ ہوتا ہے بچوں کو کیا پتا کس طرح کی بات کرنی ہے کس طرح کی بات نہیں کرنی, تو ماں باپ جو بڑھاپے میں ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہو جاتے ہیں. تو میری سب سے ریکویسٹ ہے, سب سے عرض ہے, ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ماں باپ کا جو لب و لہجہ ہے نا آپ ان سے بھی زیادہ نرم رکھیں. چاہے وہ آپ کے سر میں جوتیاں بھی مار لیں نا تو تب بھی اپنے ماں باپ سے اف تک نہ کریں, کیونکہ یہ وہ چیز ہے, یہ وہ نعمت ہے اللہ پاک کی. جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے کیا چیز چلے گی. میں گاڑی چلاتا ہوں آج کل, جب بھی امی کے بعد بھی, تو جب میں پہلے گاڑی چلاتا تھا نا میری سپیڈیں اور ہوتی تھی, ایک ہاتھ سے کٹا کٹا مار یہ وہ لٹر مٹر فلان ڈب کا. جب سے امی چلے گئی نا تب سے ایک دل میں ڈر ہوتا ہے کہ پہلے کچھ تھا ایسے کہ مطلب ایک دعا تھی پیچھے یا سر پہ سایہ تھا کہ جو کہتا تھا کہ ہے کچھ تیرے لیے نا. تو جب سے وہ چلے گئی نا تو ایک دل میں ڈر سا ہوتا ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے کہ بھائی مطلب احتیاط سے چلاؤں, سلو چلا لوں, زیادہ لوگوں کو وہ کر لوں. تو ان سب چیزوں کی بات کر رہا ہوں. یہ سب چیزیں بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں اللہ پاک کی, بہت بڑی نعمت ہے. ماں اور باپ دونوں بہت بڑی نعمت ہے. اپنے ماں باپ کی قدر کریں پلیز, میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں. اب میں زیادہ آپ لوگوں کو ایموشنل نہیں کروں گا کیونکہ میرے خیال سے کافی ایموشنل ہو گیا. بہت سے لوگوں کی مطلب اس طرح کی چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں تو کچھ لوگ کچھ الٹا جڑا کہنا شروع کر دیا. تو اگر اس معاملے میں کسی نے کچھ الٹا کہا تو میرے دماغ پھونک دے. تو جناب علی میری باتوں سے آپ ایموشنل ہو گئے ہوں گے, میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ لوگ ایموشنل ہوں. اور بہرحال کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو ایموشنل ہونا پڑتا ہے. ایموشن جو ہوتے ہیں وہ بھی اچھے ہوتے ہیں, صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں. تو جناب ایسا ہے کہ میرے خیال سے ولاگ کافی لمبا ہو گیا, ولاگ کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے گونگے کیا نصیحت کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں باجی کی طرف. میں نے کیا سوری جی جی میں نے کیا نصیحت کری. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, کرم نوازی ہے, جو بھی الفاظ نکال دے وہی اچھے ہیں. صاف سیدھی سیدھی بات ہے, ورنہ ہمارا کوئی کمال نہیں. جی جی نصیحت یا فصیحت یہ الگ الگ معاملہ, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھ لیں ہم مجھے کچھ بولنے نہیں دیں گے. اگر میں بولنے پہ آتی ہوں تو یہ بولنے نہیں دیتے. ایکچولی ان لوگوں نے فصیحت پہلے والا فصیحت فصیحت کیا ہوتا ہے اس کا کیا میرے مطلب وہ بھی ہے. ہاں وہ ہوتا ہے جب ہم دوسرے کو نصیحت کہتے ہیں, خود بی فصیحت اچھا اور دوسروں کو نصیحت. عمل نہیں کرنا, اس لیے یہ ڈیٹیل میں بتایا گیا نا باجی. آپ میں صحیح بات کری تھی, بڑی بڑی باجی آپ ڈیٹیل میں بتایا گیا. اور دوسری بات ہے دعا کریں. دعا جو ہے نا تقدیر بدل دیتی ہے, حالات بدل دیتی ہے. جی 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 اور نامید نے کبھی نہیں ہونا. جی دعا کریں اور بھول جائیں, باقی کام اللہ پہ چھوڑ دیں. بالکل. اور حالات بدلنے والا, تقدیریں بدلنے والا, سب کچھ کرنے والا وہی ہے. بس آپ نے سچے دل سے دعا کرنی, سب کے لیے کرنی ہے. کوئی دشمنی ہو, جو کوئی بھی ہو, رحم دلی سے, دریا دلی سے دعا کریں سب کے لیے. میرا تو یہی پیغام ہے. تو جناب اس کے بعد شاکش دیکھتے ہیں کہ آج کیا فرماتی ہیں. جناب میری تو یہی ہے کہ جو انسان کو یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے, تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور رکھی ہوئی ہے کہ وہ کوشش کرے نا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو جو انسان خود اپنی محنت سے سدھار سکتا ہے نا, کوئی دوسرا نہیں سدھار سکتا اسے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو دیکھیں, شیشے کے سامنے جا کے کھڑے اپنی خامیاں دیکھیں, اپنی خوبیاں دیکھیں, اور لگے کہ جو چیز زیادہ ہے اس کا اپنے سے ختم کریں. تو میری تو آج کی یہی نصیحت ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود چینج کر سکتا ہے. اور جناب دیکھتے ہیں کہ محترم حسن جی کیا نصیحت کرتے ہیں. میری نصیحت یہی ہے کہ مایوس نہیں ہونا, کیونکہ میں اپنا بھی آؤں گا, میں بھی مایوس ہو گیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, لیکن کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. جو انسان اللہ پہ یقین رکھتا ہے وہی اللہ کا آگے میں آپ سے بہترین سے بہترین اللہ نے سوچا ہوتا ہے. وہ انسان کو وقتی طور پہ نہیں پتہ چلتا, لیکن جو وقت سے انسان گزرتا ہے اللہ اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ پاک شکر ہے کہ ادھر سے آپ نے نکالا کہ مجھے اچھا ہی مطلب میرے بارے میں سوچا تھا. وقتی طور پہ انسان کو ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, ایسا تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا, ایسا ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہوتے ہیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے انسان کے لیے, بہتر ہی اللہ نے سوچا ہوتا ہے. تو اللہ کے ہر فیصلے میں شکر ادا کرنا چاہیے. تو جناب علی ان نصیحتوں کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہو تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, پیارے پیارے کمنٹس کرنے ہیں, اور لائک کرنا ہے, اور سبسکرائب کرنا ہے, اور ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے, اور بیل آئیکن کو کلک کر دینا ہے آپ لوگوں نے. اور ان لوگوں کی باتوں کو اگنور کیا کریں جب یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں, میرے سیدھے ہاتھ والے یا کوئی بھی, ٹھیک ہے.
इन लोगों की बातों को थोड़ा सा दरगुजर किया करें, क्योंकि ये बेचारे बड़े मासूम लोग हैं। सीधे हम फन ना डालें। हम चाहते ही हैं कि बड़े- दरगुजर किया ही है। हम हाँ, बड़े मासूम से लोग हैं, सीधे बड़े मासूम। मासूम सीधे से लोग हैं ये। इधर वाले लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਛੇੜਿਆ। पत्थर को कहते हैं तुम पीछे हटो मैं क्यों हटूं, उसके ऊपर से गिर जाएंगे ये, लेकिन उसका उसका नुकसान नहीं नुकसान नहीं करेंगे। और जो इधर वाले लोग हैं उनके बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है उनकी शान में पेश करने के लिए। गुस्ताखी हो जाएगी। बोलो, मैं नहीं बोलो, पेश कर सकता। उसने आज लंबा वाला शीशा देखना। और हाँ, बड़े मजे की बात यह है कि आप लोगों के साथ उन्होंने अपनी एक अलमारी शेयर शेयर की, जो कि उनको 3 दिन पहले मौसूल हो चुकी है, और उसके आगे बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है, और उसके अंदर उन्होंने अपने मेकअप ये वो लेटर मैडम कल जरूर हम आपको आपको याद होगा कि 6 माह पहले हम एक अलमारी ढूंढने निकले थे, लेकिन हमें हमारी मतलब की वो चीज नहीं मिली थी, तो फिर फाइनली मैंने बनवा ली। सिर्फ इसीलिए मैं कह रहा था कि इनकी शान में हम नहीं बढ़ कर सकते। वो 1.5, 2, 3 महीने की पहले बात है, 6 माह पहले की बात है। इनकी बात इसीलिए लंबी होती है, इनकी शान में किसी का नहीं पढ़ा जा गर्मियों की सकता। बात थी, गर्मियों की। इसलिए हम कह रहे थे कि उन्होंने अपने इसी शीशे पर तोड़ दिया। ओए मुझे याद ही नहीं था कि मेरे पास अलमारी है। अच्छा याद करा। तो इनकी शान में है। किसी का नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि इनकी अगर 1 मिनट की बात है तो उन्होंने कहना 1 मिनट निकाल जे सुननी जे, बंदे ने कहना नहीं नहीं तो जाओ। नहीं। तो जनाब इन सब बातों के साथ उम्मीद करता हूँ कि कल अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। हम लोग भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे, आप लोगों के लिए दुआएं करते रहेंगे। तो जनाब अल्लाह हाफिज।